بناتے ہیں حسین. یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا. میں شہزادی اصغر علیہ السلام کا ذکر نہیں کر رہا، آج کی شب کے حوالے سے مخصوص برآمدگی. یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. انشاءاللہ مسجد مجلس کے اختتام کے اوپر مصائب کے اختتام پر خونی پرسے کا اہتمام ہے. تمام مزداران جو بھی خونی پرسہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں انتظامیہ میں آپ کو زیور میسر کیے جائیں گے. مردوں کے اندر مولا حسین علیہ السلام کی کربلا سے لائے گئے علم مبارک جو پھہرا امام علیہ السلام کی گنبد مقدس پر لہراتا ہے سال بھر، اس کے زیر سایہ سرکار محسن علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا. اور مستورات میں شہزادی کونین شہزادی عالم ایمان کا تابوت برآمد کیا جائے گا. ہمارے لیے سب سے اذیت کا دن، سب سے بڑی مصیبت کا دن، مصیبت کبریٰ کا دن عاشور کا دن ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت. امام حسین علیہ السلام نے جب وقت آخر قبل شہادت مولا حسین کو گریہ فرماتے ہوئے دیکھا تو جب استفسار کیا تو کہا کہ بھائی آپ کی مصیبت دیکھی نہیں جاتی. تو مولا حسین نے کہا لا یوم کا یوم کیا عبد اللہ، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں، یعنی کوئی دن نہیں ہوگا. تو میرا دل کہتا ہے کہ یہ تو مولا حسن نے کہا تھا اور یہ تو ہمارے لیے قرار پایا کہ ہمارے لیے کوئی اور اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے اگر مولا حسین سے پوچھا جائے کہ ائمہ طاہرین میں ان کے نظر میں سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے تو لا محالہ بلا شک و شبہ شہزادی کونین کے مسائل. کاش کہ ہم شہزادی کی پسلیوں میں سے کسی ایک پسلی کے بھی عوض پرسہ کا حق ادا کر سکیں. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس چھوٹی سی جگہ کے اندر رات کی شب ایک قیامت کی رات 3 برآمدگیاں ہوں گی. میں بارگاہ سیدہ میں اگرچہ اس وقت موضوع نہیں ہے لیکن میرا دل کہہ اٹھتا ہے کہ جو فعال شخصیات رہیں اس ماحول کو قائم کرنے کے اندر شہزادی کونین نے بہت عطا کریں، بہت عطا کریں. اس سے قبل کہ میں سید کو آپ کے سامنے پیش کروں شہزادی کونین کے حوالے سے چند مصرے سنتے چلیں جو میں نے گزشتہ روز بھی آپ کی سماعت کے نظر کیے تھے. معرکۃ الآراء شہید محسن نقوی کے مصرے. حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا. حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا. کہیں ہے معصومیت کی آیت، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا. حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا. کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام آئے. حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام آئے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام آئے. کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام آئے. میں نہایت مدبانہ ملتمس ہوں سید قاسم عباس علی سے کہ اس قیامت انگیز شب کے حوالے سے بارگاہ سید کونین کے اندر، بارگاہ ائمہ طاہرین کے اندر اپنی خطابت کا نذرانہ پیش کریں. خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. بیوی باپ کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. صلوات بلند ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله المتفضل الوهاب والساتر السوات والتواب ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترض طاعته أن الحسن والحسين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ونشهد أنه بقائم أمر الله وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين واللعنة دائما على أعداء ولايته أمير المؤمنين وأنكر بولاية أمير المؤمنين وأشرك بولاية أمير المؤمنين وأقصر بولاية أمير المؤمنين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى بلند صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ بھائیان محترم، سامعین گرامی قدر، سلسلہ بیان شروع کرنے سے پہلے دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ وہ ہماری اس عظیم اور جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شراکا کی منتظمین اور خصوصاً بانی مجلس کی عرفان بھائی، جاوید بھائی کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے، اور جو بھی مومن اس کاوش میں ان کے ساتھ شریک ہوئے ہیں کسی بھی طرح سے شہزادی کونین ان کی ہر دلی جائز حاجات کو بھر لائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آل محمد نے طاقت عطا فرمائے۔ بالکل محدود وقت میں مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی دیر شہزادی کونین کی فضیلت کے بیان کر کے، آج کیونکہ قیامت کی رات ہے، میں نے قرآن مجید سے بڑی ہی مشہور و معروف آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے حبیب، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ آپ کی اہل بیت کو اس طرح سے پاک رکھے جس طرح سے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہی آیت بعین ہی حدیث قصہ کے اندر بھی موجود ہے، جس حدیث قصہ کے لیے رسول اکرم نے خود ضمانت لی ہے کہ جو یہ حدیث قصہ پڑھے گا میں رسول ضمانت لیتا ہوں ابھی پڑھ کر اٹھے گا نہیں کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ بس تھوڑا سا تمہیداً حدیث قصہ کے بارے میں ذکر کرنا کہ رسول اکرم آئے کہاں؟ شہزادی کونین کے گھر میں۔ جب گھر میں آئے تو شہزادی نے پوچھا کہ بابا کیسے آنا ہوا؟ تو رسول اکرم نے کہا کہ بیٹی میں آج اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ جب ذوف کا لفظ آیا، شہزادی کونین نے جلدی سے اپنی چادر بابا کو اڑا دی۔ جب رسول اکرم نے چادر اوڑھ لی، رسول اکرم چادر کے نیچے آ گئے، تھوڑی دیر ہوئی، دق الباب ہوا، امیر کائنات، اللہ کی آنکھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا نفس گھر میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد فوراً کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانھا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ۔ علی جیسا امام جس کی آنکھ اس کی آنکھ نہیں، اللہ کی آنکھ ہے، وہ کہتا ہے اے بطول میں اپنے گھر میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جملہ یہ کہنا ہے کہ رسول خدا جیسا نبی اگر چادر تطہیر میں آ جائے تو اللہ کی آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی۔
अल्लाह की आंख अल्लाह सलामत रखे। या तो तुम्हारी समझ में नहीं आई, या सर से गुजर गई है, या मैंने बहुत बड़ी कोई बात कर दी है जो बिल्कुल जमाने से अलग है। ऐसा नहीं है। ऐनुल्लाह होकर देख नहीं पा रहे, हो सकता है कोई परेशान हो, नासिर भाई ये कह दे कि ऐनुल्लाह होकर नहीं देख सके तो मैं जुमला अताई कहने लगा हूं। मिंबर पर मिंबर की तारीफ में मैंने अपनी जिंदगी में ये जुमला किसी से सुना नहीं, शहजादी की अता है। मैं जुमला कहने लगा हूं कि जो भी कोई ये बतूल की चादर का एजाज है, जो भी कोई बतूल की चादर के अंदर आ जाए फिर वो नहीं रहता, वो कुन तो कंजन मख्फिया बन जाता, वो फिर छुपा हुआ खजाना बन जाता। जब तक वो न चाहे फिर उसे कोई पहचान नहीं सकता। जो मजलिस सुनने का फन जानते हो तो कम से कम आगे आके बैठा करें ना, ताकि पढ़ने वाले को कोई मुश्किल ना पेश आए। और आपको सलामत रखे कि जो भी शहजादी की चादर के अंदर आ जाए उसे फिर वो मर्तबा मिल जाता है कि जब तक वो न चाहे उसे कोई पहचान नहीं सकता। इसलिए तो अल्लाह ने कहा था कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। इमाम शशुम से किसी ने पूछ लिया कि मौला वो जगह कौन सी थी जहां अल्लाह छुपा? मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा और कौन सी जगह होती, हमारी दादी की चादर में छुपा हुआ। तो जो इनकी चादर में छुप जाए तो जब तक वो ना चाहे कोई पहचान नहीं सकता। अमीर कायनात ने पूछा कि मैं खुशबू महसूस कर रहा हूं अपने भाई रसूल खुदा की। शहजादी ने फरमाया कि हाँ बाबा चादर के नीचे है, इशारा किया और कहा चादर के नीचे है। थोड़ी देर गुजरी, इमाम हसन आ गए। इमाम हसन ने आके फिर वही सवाल किया कि अम्मा मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूं जैसे मेरे नाना रसूल खुदा की है। तो फिर शहजादी ने इमामत को रास्ता दिखाया कि आपके नाना मेरी चादर के नीचे है। अब चाहे वो अली हो, चाहे वो हसन हो, चाहे हुसैन हो, तीनों इमामतें जब चादर के करीब आई हैं तो तीनों ने रसूल खुदा से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल इजाजत है हम अंदर दाखिल हो जाएं? इजाजत है हम अंदर दाखिल हो जाएं। खिताब मेरा शियों से, सर भी हिलाओ तुम्हारी मर्जी, जुबान हिलाओ तो तुम्हारी मर्जी। सर भारी होता है, जुबान हल्की होती है, तो जुबान हिला लोगे तो मेरे लिए आसानी होगी। मैंने क्या कहा? अली ने भी इजाजत मांगी, हसन ने भी इजाजत मांगी, हुसैन ने भी इजाजत मांगी। नासिर भाई दोनों की इजाजत लेने पर मुझे हैरत नहीं, जब इमाम हुसैन ने इजाजत मांगी मेरी हैरत की इंतहा न रही। कुछ अरसे पहले, अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था, मस्जिद में अल्लाह का रसूल सजदे के आलम में है। हुसैन मस्जिद के अंदर आए, किसी से इजाजत नहीं मांगी, रसूल की पुष्ट पर बैठ गए। मेरा सवाल है बैठे हुए शियों से, मस्जिद अल्लाह की, नबी अल्लाह का, नमाज अल्लाह की, मस्जिद अल्लाह की, रसूल अल्लाह का, नमाज अल्लाह की। इतना बेनियाज है हुसैन। सवार होते वक्त आहिस्ता से भी नहीं पूछा कि नाना सवार हो जाऊं, लेकिन जब घर में बतूल की चादर के नीचे है तो इमाम हुसैन पूछते हैं क्या चादर के नीचे आ जाऊं? जब आलम माना में शहंशाह हुसैन से सवाल किया मौला वजह क्या है? वजह क्या है कि वहां बगैर पूछे, यहाँ इजाजत के बगैर, फरमाया मैं जमाने को दर्श दे रहा हूं कि बतूल की चादर में इजाजत लिए बगैर दाखिल नहीं हुआ जाता। तो जमाने समझ ले अल्लाह की मस्जिद और है, बतूल की चादर और। जो छोटा सा बैत बनाया है, ऐसा ही है ना, बैत के अंदर बैत बनाया छोटा सा, इस बैत के अंदर कोई नहीं आया सिवाय पंजे तन के। अल्लाह अकबर।
हाँ, घरों के अंदर अमीर अल मोमिनीन भी बहुत सारी थी। कोई एक अमीर अल मोमिन थे, उम्मुल मोमिनीन भी बहुत सारी थी। किसी न किसी एक को अंदर आ जाना चाहिए था। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने एक मिसाल भी छोड़ दी। जनाब उम्मे सलमा ने पूछा था, क्या मैं अंदर आ जाऊं? रसूल अल्लाह ने कहा, आप खैर पर तो हैं मगर अंदर नहीं आ सकती। खैर पर हैं मगर अंदर नहीं आ सकती। खैर से मुराद क्या है? अल्लाह का रसूल कह रहा है, आप हमारी विला पर तो हैं मगर अंदर नहीं आ सकती। अंदर ना बुला के अल्लाह के रसूल ने कायनात को सबक दिया, उम्मुल मोमिनीन और होती है, उम्मे अबीहा और होती है। और जब ये सब के सब आ गए चादर के नीचे, तो फिर आखिर में कौन आया? शहजादी। आखिर में जब शहजादी दाखिल हुई तो हुआ क्या है? सारा दिन दरवाजे पर आने वाले मलाइका बड़ी सादलो तकरीर कर रहा हूं। मुझे हुक्मन भी कहा गया कि बड़ी ऐसी तकरीर कीजिए जो सबकी समझ में आए, तो इससे ज्यादा आसान तकरीर मैं कर नहीं सकता। हदीस किसा रोज आप सुनते हो। उस हदीस किसा में क्या है कि आखिर में, सबसे आखिर में शहजादी कौनैन आई। जब शहजादी पंजे तन के नूर से नूर मिल गया तो रोजाना के आने जाने वाले फरिश्ते उन्हें पूछना पड़ा, ममता हतल के साथ कि चादर के नीचे कौन है। अपना जुमला नहीं कह रहा हूं, हज़रत अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब का जुमला आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो ये कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा रोशनी अचानक अंधेरे में जाहिर हो जाए तो बंदे की आंखें चुंदी आ जाती हैं। वो हाथों पे आंख रख के बिला तस्बीह यही कहता है कि कौन है, कौन है, कौन है। तो जब पंजतन के नूर में शहजादी का नूर दाखिल हुआ, जिब्राइल की आंखें चुंदी आ गई। जिब्राइल ने हाथों पे हाथ, आंखों पे हाथ रख के पूछा, या रब पे वमनता दल के साथ। और फिर अल्लाह ने कह दिया, जुमले तो रोजाना के सुनो हैं लेकिन आप इस पे तवज्जो और गौर नहीं करते। अल्लाह ने क्या तारुफ कराया? अल्लाह ने कहा, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। भाई अल्लाह ने तारुफ जो कराया है शहजादी कौनैन के नाम से, माशाअल्लाह। आखिर वजह क्या? देखो देखो देखो, मौला सलामत रखे। माशाअल्लाह। देखिए सारे मित्र, मौला सलामत रखे। मैं मजलिस पढ़ता हूँ, अगर कोई मेरा छोटा भाई है वो मजलिस नहीं पढ़ता, उसे कोई नहीं जानता, लेकिन अगर वो यहाँ आएगा और कोई उससे पूछे कि आप कौन हैं, तो वो कहेगा मैं कासिम ज़ैदी का भाई हूँ, क्योंकि सारे पहचानते हैं मुझे, उसे कोई नहीं पहचानता। तो अल्लाह जो तारुफ करा रहा है मलाइका को सैयदा के नाम से, मालूम होता है आसमान वाले आले मोहम्मद को फातिमा से जाओगे। तारुफ में जुमले कहे, फरमाया बनू हा इब्न एक बेटा, इब्नान दो बेटे, बनून काफी सारे बेटे। और यही तो वजह थी। अगर हम कह दें कि चादर के नीचे सिर्फ हसन हुसैन नहीं थे, खुदा की कसम, अजमत ज़हरा की कसम, मजलिस की अजमत की कसम, ये जुमले बता रहे हैं। या तो मौलवी फतवा लगाए अल्लाह पर कि अल्लाह को अरबी नहीं आती। अगर अल्लाह को अरबी आती है तो फिर तर्जुमा वैसे करो जैसे अल्लाह ने कहा। अल्लाह कहता है कि चादर के नीचे बतूल का बाबा है, बतूल का शौहर है, और बतूल के पहले बेटे से लेकर आखिरी बेटे तक है। कलेजे पर गिरा गुजरे वो खड़े होकर पूछ ले, भाई ये कैसे हो सकता है, अभी दुनिया में तो आए नहीं, तो चादर के नीचे कैसे है? तो पहले ये समझो कि आदम से पहले कैसे थे। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जिस तरह आदम से पहले थे इस तरह चादर के अंदर मौजूद है।
اور پھر آدم سے پہلے اگر مولوی صاحب پوچھے آدم سے پہلے کیا تھا، ہم کہیں علی تھے، اولاد علی تھی، تو پریشانی ہو جاتی ہے، زمین پر شکن آ جاتی ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ آدم سے پہلے تراب تھی تو مولوی صاحب پریشان نہیں ہوں گے۔ آدم سے پہلے تراب تھی، آدم سے پہلے تراب تھی، تراب تھی تو تراب سے خلق ہوئے۔ تاریخ یہ کہنے جا رہا ہوں، یہیں سے میں مسائل کا آغاز کروں گا۔ میں نے کہا آدم سے پہلے تراب تھی، تراب سے آدم خلق ہوئے، بلکہ معصومین نے فرمایا 4 چیزوں سے مل کر آدم خلق ہوئے، آگ سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے۔ جب اللہ نے آدم کے لیے کہا شیطان سجدہ کر، تو اس نے یہ کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو معلوم ہوا شیطان مٹی کا دشمن ہے، باقی تینوں کا دشمن نہیں۔ نفیس جملہ کہوں، عرفان بھائی نفیس جملہ یہ ہوگا کہ شیطان نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، باقی تینوں چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو آدم ہے تراب کا بیٹا، علی ہے ابو تراب۔ علی ابو تراب کہتا ہے کہ یہ تراب سے بنا ہے، اس لیے میں اس کا دشمن ہوں۔ معلوم ہوا جن 3 چیزوں کا ذکر نہیں کیا، 3 سے محبت کرتا ہے، چوتھے کا دشمن ہے۔ بوری آج وقت کی ہے، آج زیادہ سے زیادہ میں وقت سیدہ کونین کے مسائل کو دینا چاہوں گا۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کی چادر کا مقام وہ ہے، امام بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتا۔ اللہ جانے عورت کی جرت کتنی بڑھ گئی۔ روزانہ میں یہی پڑھ رہا ہوں کہ ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا تھا کہ امت دروازے کو جلانے کے لیے آ گئی۔ عزادارو خدا کی قسم آپ کے خوف سے کوئی پڑھنے والا مکمل شہادت نہیں پڑھتا شہزادی کونین کی، اور میں منبر سے ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کوئی خطیب کوئی ذاکر ایسا پیدا نہیں ہوا جو شہزادی کونین کی پوری شہادت پڑھے۔ ہاں مگر کائنات میں ایک ہے جو شہزادی کی شہادت پڑھ سکتا ہے، وہ اسی شہزادی کا 11واں بیٹا ہے جو پردہ غیبت کے پیچھے بیٹھ کر آج بھی لہو کے آنسو بہا کے یہ کہتا ہے او میری جدہ زہرا، ارے جب میں آؤں گا تو تیرے دشمن سے تیری شہادت کا انتقام لوں گا۔ عزادارو امیر کائنات کا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ میں اپنی طرف سے مسائل پڑھنے کا، اپنی طرف سے زن و قیاس کرنے کا کوئی عادی نہیں ہے۔ امیر کائنات یہ کہتے ہیں کہ محمد کے بعد محمد کی امت اس قدر بدلحال ہو گئی کہ لوگ ہمارے دروازے پر آ گئے۔ پڑھنے والے یہی پڑھتے ہیں کہ 40 بندے تھے، پڑھنے والے یہ پڑھتے ہیں کہ 80 بندے تھے۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، میں نے کتاب کے یہ جملے پڑھے ہیں کہ جیسے ہی حاکم ملعون کا حکم ملا یہ فوجیں تیار ہوئی، اپنے گھوڑوں پر بیٹھے، ہر فوجی نے بیلچہ اٹھایا، آ کر امیر المومنین کے گھر کی دیواروں کو گرایا۔ کچھ بے غیرت بطول کی چھت پہ چڑھ گئے، وہاں سے بیلچوں سے شہزادی کونین کے گھر کی چھتوں کو توڑنا شروع کیا۔ عزادارو اتنا بڑا مصائب ہے، شہزادی کہتی ہیں کہ کبھی میں زینب کے پیچھے چھپتی، اجرکم اللہ، تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ شہزادی کہتی ہے کبھی میں زینب کے پیچھے چھپتی تھی، کبھی زینب میرے پیچھے چھپتی تھی۔ اسی اثناء میں نے دیکھا کہ کچھ ظالم
जालिमों ने दरवाजे को आग लगा दी है, दरवाजे को आग लगा दी है। शहजादी कहती है मोहसिन मेरे हाथों पर था, मैं जल्दी से दौड़कर दरवाजे तक आई। शहजादी फरमाती है दरवाजे के बाहर 36 बदमाश थे जो दरवाजे को धक्का दे रहे थे। दरवाजे के पीछे अकेली रसूल की बेटी अरे दरवाजे को रोके हुए थी। अज़ादारो एक मलून ने कहा ज़हरा हट जा। बीबी कहती है तू जानता नहीं ये किसका घर है? अरे ये जन्नत के जवानों का घर है। लईन कहता है होता है तो हुआ करे, मुझे कोई परवाह नहीं है। बीबी ने रो के कहा ए मलाऊन अरे ये रसूल की बेटी का घर है। जालिम कहता है हुआ करे मुझे कोई परवाह नहीं है। शहजादी कौनैन फरमाती है कि बस अभी यही था, उधर से जालिम जोर लगाते थे, इधर से मैं दरवाजे को रोकती थी। अचानक दरवाजे की आग बढ़ी, दरवाजा टूटा। अरे हसन और हुसैन की माँ दीवार और दर के दरमियान में आज के दिन तो खुदा की कसम शहजादी कौनैन को जी खोल के पुरसा देना। आज के दिन कोई भी खाम ख्याली तुम्हारे जहनों में ना हो सिवाय इसके कि ज़हरा को पुरसा देना है। अज़ादारो अमीर कायनात आखिरी लम्हा था कि अचानक शहजादी कौनैन ने अपनी पसलियों की तरफ से हाथ हटाया। अली ने क्या देखा कि हाथ पे ताजा लहू है। अली की चीख निकल गई। अली कहते हैं बीबी ज़हरा ये क्या है? बीबी फरमाती है या अली जालिम ने मेरी पसलियों को तोड़ दिया। बीबी फरमाती है या अली कई दिन से मेरी दाई पसलियां अरे मेरी बाई पसलियों के साथ है। अमीर कायनात रोते जा रहे हैं। शहजादी कौनैन ने अमीर कायनात को एक और वसीयत की, कहा या अली मेरी एक कब्र नहीं बनाना। अज़ादारो हद हो गई उम्मत के ऊपर से। शहजादी का एतमाद उड़ गया। बीबी कहती है या अली मेरी एक कब्र न बनाना, मेरी कई कब्रें बनाना। अली रो के कहते शहजादी क्यों? कहती है कि या अली मेरे बाबा की उम्मत बेगैरत है, कहीं आपके बाद अरे नबशे कब्र न करे। शहजादी की इस वसीयत को अमीर कायनात ने सुना। कहा बीबी मैं आपकी वसीयत को सुनता हूँ। अज़ादारो रोने वालों जब घर गिराया है उसके बाद जब शहजादी को जनाब फिजा ने आकर उठाया है, मोहसिन शहीद हो चुके थे। अज़ादारो पहला जुमला जो मेरी बीबी ने कहा वो ये कहा फिजा मेरे अली कहाँ है? फिजा अली कहाँ है? फिजा अली कहाँ है? बीबी रो के कहती है बीबी अली के तो गले में रस्सी बांध कर जालिम दरबार के ले गए हैं। लोगों खुदा की कसम जब बीबी ने ये सुना है बीबी ने कुछ और नहीं किया बल्कि एक मकाम पर आई। बीबी ने बाबा का अमामा सर पे बांधा, अपने बाबा की अबा पहनी, अपने बाबा का असा उठाया, अपने बाबा की नालैन पहनी। बीबी उसी जख्मी आलम में एक मर्तबा रसूल की कब्र पर आई। कब्र पर आकर बीबी ने अमामा उतारा। अज़ादारो बाल खोले, अभी बाल खोले थे कब्र नबी में जलजला आया। अल्लाहु अकबर। कब्र नबी में जलजला आया है। अज़ादारो अभी जलजला आ रहा था। रावी रिवायत करता है सुलैम बिन अल-कैस हिलाली रिवायत करते हैं कि मदीने की दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि एक नाका सवार उनके नीचे से जा सकता था। अज़ाब के आसार नमूदार हुए। या एक मर्तबा लोगों ने देखा अली दौड़ते हुए कब्र रसूल पर आए। कब्र रसूल पर आकर शहजादी कौनैन से कहा ए रहमतुल लिल आलमीन की बेटी, आप रहमतुल लिल आलमीन की बेटी हैं, उम्मत पर अजाब का बाइस न बने। अज़ादारो बीबी ने सुना, अमामा सर पे रख के बीबी रो के कहती है या अली मेरा मोहसिन शहीद हो गया, या अली मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ये अब मेरे बच्चों को यतीम करना चाहते हैं, मेरे बच्चों को यतीम करेंगे। अज़ादारो बीबी इसी आलम में दुनिया से कूच करके गई है। मुझे मेरे शहजादा मोहसिन का ताबूत बरामद होगा। अज़ादारो शहजादा मोहसिन वो पहला शहीद है जो विलायत अली के सबब से शहीद हुआ, विलायत अली की बका के लिए शहीद हुआ। अज़ादारो जब मेरे जमाने के इमाम ने आना है जो आंखें पुरसा दे रही है, रोती हुई
आंखों से अपने जमाने के इमाम के लिए दुआ मांगो, मेरा मौला जल्दी आए, शहजादी कौनैन के जुल्म का बदला ले। अज़ादारों, जब इमाम जमाना ने आना है, रावी कहता है मिंबर कूफा होगा, ज़हरा का लाल मिंबर कूफा से बैठकर अपनी जद्दा के मसाइब पढ़ेगा और नाम हुसैन के मसाइब पढ़ेगा, मेरी शहजादी शाम वाली बीबी के मसाइब पढ़ेगा, जो जिंदान में बाबा बाबा करती चली गई उसके मसाइब पढ़ेगा। अज़ादारों, अचानक मौला के कुछ हवारी आके कहेंगे मौला कुछ सवारी आई है, कुछ नाके आए हैं, हम नहीं जानते कि वो नाके कौन है। अज़ादारों, इमाम ज़माना तख्त छोड़ देंगे, जैसे ही तख्त छोड़ेंगे क्या देखेंगे? शहजादी खदीजा है, हाथों में जनाब मोहसिन का लाशा है। अज़ादारों, अभी ताबूत बरामद होगा, जनाब मोहसिन का लाशा है, पीछे पीछे सैयदा